Hello students, welcome to Rayat Shikshan Sanstha's ROSE project for year 2021 and 22. It is for 11th science and it is conducted by Yashwantrao Chauhan Institute of Science, Satara. Now we will see how multiplication of vectors can be done. See, if there are two vectors and if we multiply the two vectors, the resultant or the answer which we get can be a scalar or a vector. So, multiplication of vectors can be done in two ways. There are two types of multiplication of vectors. First is scalar product and second is vector product. When the resultant or the answer is scalar, then it is called as scalar product, and when the answer of the multiplication is a vector, then it is called as a vector product. So what is a scalar product? In the form of formula or in the form of definition. What is scalar product? First thing, if you want to take a scalar product of two vectors, then these two vectors should be non-zero. Two non-zero vectors should be there, because even if one vector is zero vector, then obviously its product comes out to be a zero. So two non-zero vectors are there, and if we want to multiply them, product we want to multiply them with scalar product. Then scalar product of two non-zero vectors is the product of magnitude of two vectors and cosine of angle between the two vectors. This is the definition. If we want to get the scalar product, then scalar product of two non-zero vectors is the product of magnitude of two vectors and the cosine of angle between the two vectors. So how can we write it as? P bar dot q bar is equal to pq cos theta. Here this dot represents the scalar product. So this scalar product many times can be called as dot product. Scalar product लाच dot product असंही म्हणतात. ठीक आहे. So p bar while reading this it is read as p bar dot q bar. Dot म्हटलं पाहिजे तिथं multiplied by म्हणण्यापेक्षा. So p bar dot q bar is pq cos theta. P and q are the magnitudes of two vectors and cos of the angle between them. Okay. Okay. Then we will see what are the characteristics. Characteristics of scalar product. First thing, we know that p bar dot q bar is pq cos theta by definition. In the different way we can express this. That is equal to p into this q cos theta is nothing but the component of q along p. How we can see? If this is p bar and say this is q bar. If this is p bar and this is q bar, then I can draw perpendicular from end of the q on p. I am drawing this roughly. Please remember that this is perpendicular. So this much is the component of q along p. So it is q cos theta. This is angle theta. मगाशी आपण सांगितलं त्याप्रमाणे जर हा अँगल थीटा असेल p आणि q मधला, तुम्हाला हे दिसतंय का? मी परत थोडंसं नीटली ड्रॉ करते आहे. Sorry. So if this is p bar and this is q bar, this is q bar, this is p bar. If I draw the perpendicular from q on p, then this part is angle between p bar and q bar is theta. Then this is theta ची ही कोणती बाजू आहे? लगतची बाजू आहे, adjacent side आहे, आणि ही हा q चा कॉम्पोनंट. इथं परपेंडिक्युलर आपण q वरून टाकलाय म्हणून हा q चा कॉम्पोनंट आहे आणि लगतची बाजू असल्यामुळे कोणता कॉम्पोनंट आहे? तर cos theta आहे. तर pq cos theta म्हणजे हा p आणि q cos theta हा आपला डेफिनेशन आहे. p bar dot q bar is pq cos theta. So it is p into q cos theta is the component which is along p bar, component of q along p.
किंवा मी असंही लिहू शकते हे पी क्यू कॉस थिटाच्या ऐवजी क्यू पी कॉस थिटा. तर पी कॉस थिटा म्हणजे काय येईल? कॉम्पोनंट ऑफ पी अलॉंग क्यू बार. So it can be written as P into component of Q along P or Q into component of P along Q. इथून तुम्ही इथून परपेंडिक्युलर काढली तर ते सुद्धा तुम्हाला दाखवता येईल. इथून परपेंडिक्युलर ही जर परपेंडिक्युलर असेल तर हा P वरून परपेंडिक्युलर टाकली आहे म्हणजे हा जो पार्ट आहे दॅट इज P cos theta and therefore this is Q into P cos theta. So this is the स्केलर प्रॉडक्ट. हे समजणं अत्यंत महत्वाचं आहे. जेईचे क्वेश्चन सोडवत असताना आपल्याला हा कन्सेप्ट वापरावा लागतो. ठीक आहे. देन सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे ह्या स्केलर प्रॉडक्ट बद्दल आपण जे बघतोय त्याचे काय म्हणूया आपण प्रॉपर्टीज बघतोय आपण, कॅरेक्टरिस्टिक्स. इट ओबेज कम्युटेटिव्ह लॉ. मीन्स व्हॉट? कम्युटेटिव्ह मीन्स इव्हन इफ वी चेंज द सिक्वेन्स, मीन्स इफ वी राईट पी बार डॉट क्यू बार, it is same as q bar dot p bar. Even if sequence is changed, there is no change in the effective value. So it obeys commutative law. It also obeys distributive law. Distributive law means if it is p bar dot, or I can write it as ABC. So if I write a bar dot, if it is b bar plus c bar, then I can distribute this. Means I can split, I can expand the bracket. So it is same as a bar dot b bar plus a bar dot c bar. So this is called as distributive law. Okay, PQR लिहिलं तरी चालेल, काही फरक पडत नाही. So this is called as distributive law. Then some special cases we will see. What will happen when the angle between two vectors is 0, 90, 180 like that? Okay, I will rub this. First case, if theta is 0. Theta is 0 चा अर्थ काय होतो बघा? If this is P and P bar आणि Q bar आहे तर Q bar पण त्याच डायरेक्शन मध्ये असेल. मीन्स अँगल इज 0. आपला फॉर्म्युला आहे PQ cos theta. So what is cos 0? If angle theta is 0, what is cos 0? Cos 0 is always 1. त्यामुळे cos 0 ची व्हॅल्यू जर 1 घातली तर P bar डॉट Q bar येईल PQ. ओके, आता थिटा किंवा अँगल 0 असणारे नेहमीचे आपण आपल्याला जे वापरायला लागणार आहेत, दोज आर द रेक्टँग्युलर युनिट वेक्टर्स. आता तुमच्या लक्षात राहिलंय असं मी गृहीत धरते की आय कॅप, जे कॅप आणि के कॅप, these are the unit vectors along x axis, y axis and z axis. याचा अर्थ हे तिन्ही एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत आणि यांची युनिट किती आहे? 1. मॅग्निट्यूड आहे 1 युनिट वेक्टर म्हणजे. त्यामुळे आय बार डॉट आय बार म्हणजे एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग पहिला युनिट वेक्टर आणि दुसरा पण त्याच अलॉंग आहे. तर दोन्ही युनिट वेक्टर्स जर सेम असतील, आय बार डॉट आय बार, जे बार डॉट जे बार और के बार डॉट के बार, then their product is P into Q means 1 into 1, therefore it is equal to 1. हे ह्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ह्या आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी न्यूमरिकल सोडवताना वापरायला लागतात. सेकंड, इफ थिटा इज इक्वल टू 180, तर आपल्याला फक्त तुम्हाला ह्या कोसाइन्सच्या व्हॅल्यूज माहिती असल्या की हे तुम्हाला सोपं जाणार आहे. तुम्हाला माहित पाहिजे की cos 0 इज ऑलवेज 1 and cos 180 is -1. बिकॉज इट इज -1, इथं जर -1 व्हॅल्यू घातली वरती बघा, सगळ्यात वरती आपण 1 नंबरला फॉर्म्युला लिहिलेला आहे त्या ठिकाणी PQ cos theta, cos theta ची व्हॅल्यू -1 घातली तर P bar डॉट Q bar इज -PQ. ओके, नेक्स्ट वन, इफ थिटा इज इक्वल टू 90. इफ थिटा इज 90, व्हॉट इज cos 90? तर cos 90 हा 0 असतो. हे या व्हॅल्यूज माहिती असल्या की तुम्हाला हे सोपं जाईल. So cos 90 is 0, therefore if this is 0, 0 multiplied by anything is 0, so P bar dot Q bar is 0. So any two vectors, if they are perpendicular to each other and if we multiply them, then their scalar product is always 0. So I bar, आता इथं बघा म्हणजे परत प्रत्येक ठिकाणी आपण रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट युनिट वेक्टर आय जे के च्या टर्म्स पण लिहितोय. I bar and J bar, they are along x axis and y axis, so they are perpendicular. J bar and K bar, they are y and z, so they are also perpendicular.
and ki, they are also perpendicular. So the scalar product of these mutually perpendicular rectangular components, it is always equal to 0. So this is the scalar product characteristics, special cases. Next one, if two vectors are the same, p bar is same as q bar, means its direction and magnitude is same, then p bar dot q bar is equal to p square or q square. का हे येईल पहा की they are same means their direction is same, p bar, and this is also q bar. So p bar and q bar is in same direction means angle between them is theta is equal to 0. So when angle theta is equal to 0, p into q is pq. बघा पहिली आपण स्पेशल केस मधली केस लिहिलेली आहे, दिस पी क्यू, इतर गोष्टी मी खोडते म्हणजे तेवढीच तुमच्या हायलाइट होईल. सो दिस इज इक्वल टू पी क्यू, बट पी अँड क्यू आर सेम, सो q can be called as p or p can be called as q, so it is p square and it is equal to q square. Next, scalar product of two vectors in terms of rectangular components. मगाशी जे रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स म्हणजे आय जे के च्या रूपात, म्हणजे एक वेक्टर जर आपल्याला रिप्रेझेंट करायचा असेल, जसा मी तुम्हाला आपण रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर्स मध्ये आर सांगितला होता बघा, आर इज इक्वल टू आर एक्स आय कॅप प्लस आर वाय जे कॅप असा आपण लिहिला होता, बरोबर आहे. तसा आता पी वेक्टर आपण लिहितोय, तर पी वेक्टर कसा लिहू शकतो, पी इज इक्वल टू पी एक्स अलॉंग एक्स असेल तर आय कॅप युनिट वेक्टर, पी वाय जे कॅप प्लस पी झेड के कॅप, हा पी वेक्टर असेल. अँड क्यू वेक्टर कॅन बी रिटन एज क्यू एक्स आय कॅप प्लस क्यू वाय जे कॅप प्लस क्यू झेड के कॅप. यू कॅन मल्टिप्लाय, तुम्ही हे करू शकता, म्हणजे पी बार डॉट क्यू बार कसा लिहू शकता तुम्ही, धिस मल्टिप्लाइड बाय धिस. मग या ठिकाणी तुम्ही आयचा आय डॉट आय काय येतो, आय डॉट जे काय येतो हे आपण बघितलंय आधीच्या ह्याच्यामध्ये, तिथं त्या व्हॅल्यूज घातल्या तर तुम्हाला उत्तर मिळेल पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाय क्यू वाय प्लस पी झेड क्यू झेड. हे सुद्धा आपल्याला न्यूमरिकल सोडवण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा फॉर्म्युला आहे. Then next, if a bar dot b bar is equal to a bar dot c bar, म्हणजे दोन वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स आहेत a b आणि c, दोनांचा डॉट प्रोडक्ट एकाच बरोबर, म्हणजे b चा डॉट प्रोडक्ट a बरोबर घेतला किंवा c चाही डॉट प्रोडक्ट a बरोबर घेतला तर ते इक्वल येतात. अशी जर केस असेल तर काय असेल, a bar dot b bar is same as a bar dot c bar, but c is not 0. सी 0 नाहीये. तर आता हे मी थोडस रिअरेंज करून लिहायचं असेल तर ही टर्म मी इक्वॅलिटी साइनच्या या बाजूला नेली तर मला असं लिहिता येईल ए बार डॉट बी बार इक्वल टू च्या ऐवजी मी इकडे नेली तर मला मायनस लिहायला लागेल ए बार डॉट सी बार, बरोबर आहे. आणि इकडे नेली आहे म्हणजे इकडे काही राहिलं नाही, म्हणजे इट इज इक्वल टू 0. आता मी असं म्हटलंय की सी इज नॉन झिरो आहे, सो if I take a bar common, then b bar minus c bar असाल is equal to 0. आता याच्यावरून काय प्रेडिक्शन आपण करू शकतो, तर b bar minus c bar is equal to 0 येऊ शकतं बघा. जर हा 0 व्हायला पाहिजे असेल तर b bar minus c bar 0 असायला पाहिजे, तर 0 होऊ शकतो, ही एक कंडिशन आहे. आणि आय थिंक इट इज नॉट सी बार, दिस इज ए बार इज नॉट इक्वल टू 0. हा 0 नसेल तर हा 0 असायला पाहिजे, बी बार मायनस सी बार, बरोबर आहे. हे एक. आणि दुसरं, किंवा और आय विल रब दिस, हे जरा तुम्हाला दिसायला अडचण जाते म्हणून. सेकंड इज ए बार इज परपेंडिक्युलर. आपल्याला काय इक्वेशन मिळालं होतं बघा, ए बार डॉट ब्रॅकेट मध्ये बी बार कॉमन काढला होता आपण, ए बार मायनस सी बार इज इक्वल टू 0. तर आयदर बी बार मायनस सी बार 0 पाहिजे बिकॉज ए बार इज नॉट 0. इथं बघा हा सी बार नाहीये, इथं हे मी परत लिहिते, इट इज ए बार इज नॉट इक्वल टू 0. इफ ए बार इज नॉट इक्वल टू 0 देन बी बार मायनस सी बार शुड बी इक्वल टू 0. और अजून कधी 0 असते प्रोडक्ट, केव्हा प्रोडक्ट 0 असतो, when they are perpendicular to each other. So a bar is perpendicular to b bar minus c bar.
जर हा 0 नसेल, बी बार मायनस सी बार 0 असायला पाहिजे, तर प्रॉडक्ट 0 येईल. जर 0 नसेल तर जर 0 नसेल, बी बार मायनस सी बार 0 नसेल, तर मग काय असायला पाहिजे, ए बार इज परपेंडिक्युलर टू बी बार मायनस सी बार. These such a type of characteristics are useful to solve the questions in JEE in which it is given conditions that this is perpendicular to that or anything, and then you must know if both if any two vectors are given perpendicular, then the dot product must be 0. So we can get the dot product, make equal it as equal to 0, आणि मग आपल्याला जी काय रिक्वायर्ड इक्वेशन आहे ते आपण काढू शकतो. That is all about the scalar product. The last point in this vector analysis is vector product of two vectors. We have seen the scalar product of two vectors, in which product of two vectors comes out to be a scalar. For example, force and displacement are vectors, but its multiplication, force into displacement, is work, and that is scalar. In vector product, we will see what is the definition. First thing is, if we get the product of two vectors, its answer also comes out to be a vector. So this is the vector. First thing, vector product of two vectors is a vector. It is a vector. त्याची magnitude and direction काय असेल ते बघूया आता. Because it is a vector, we have to tell its magnitude as well as direction. Scalar product मध्ये फक्त आपण magnitude सांगितली होती. So its magnitude is the product of magnitude of two vectors and the sign of smaller angle between them. Means if there are two vectors like this, P bar and Q bar, if angle is theta, this is smaller angle, म्हणजे इकडून असा angle मोजायचा नाहीये. This is not done. Smaller angle between them. So its vector product of two vectors is a vector, and its magnitude is the product of magnitude of two vectors and sign of some smaller angle between them. Its direction, ही magnitude झाली. Its direction is perpendicular to plane containing two vectors. दोन वेक्टर्स जर हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये असतील, म्हणजे तुम्ही वहीच्या पानावरती दोन वेक्टर्स घेतले, तर त्याचा रिझल्टंट जो येईल तो त्या वहीचं तुमचं जे पेज आहे त्याला परपेंडिक्युलर असा येणार आहे. येते लक्षात? अँड इट इज गिव्हन बाय राईट हँड स्क्रू रूल. व्हॉट इज राईट हँड स्क्रू रूल? In short, I will tell you. Right hand screw rule means the screw which is having right-handed pitches. Pitch त्याच्यावरती जे threads असतात ते right handed असतील, तर असा screw जर घेतला, and if we rotate that screw, the direction in which that screw advances or moves, if it moves upward, then its direction is vector product ची जे काही vector आलेला आहे त्याची direction upward असेल. तो जर खालच्या दिशेने मूव्ह झाला तर परपेंडिक्युलर असणार हे मी तुम्हाला सांगितलंच आहे, पण वरच्या दिशेने परपेंडिक्युलर का खालच्या दिशेने, इट इज गिव्हन बाय राईट हँड स्क्रू रूल. आपण त्याचं एक्झाम्पल बघितलं की तुमच्या लक्षात येईल. सो आर बार इज इक्वल टू रिझल्टंट वेक्टर आर बार इज प्रोडक्ट ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार. स्केलर प्रोडक्टला जसं आपण डॉट प्रोडक्ट म्हटलेलं आहे तसं वेक्टर प्रोडक्टला क्रॉस प्रोडक्ट असं म्हटलं जातं. सो इट इज कॉल्ड ॲज क्रॉस प्रोडक्ट. So it is read as P bar cross Q bar is equal to PQ into sine of theta. So PQ sine theta into this UR cap is the unit vector along that direction. जो रिझल्टंट आला त्या डायरेक्शन मध्ये UR cap असेल. ठीक आहे. तेच जर आपल्याला दुसऱ्या पद्धतीने लिहायचं असेल, म्हणजे P bar cross Q bar, actually this is not P bar cross Q bar, this is Q bar cross P bar. तर वेगळा वेक्टर येईल, तो S बार येईल. P bar cross Q bar is not as Q bar cross P bar. तर जर आपण त्याची इथं P आणि Q आहे, तर इथं जर सिक्वेन्स बदलला तर वेगळा काहीतरी S बार वेक्टर येईल की ज्याची मॅग्निट्यूड बघा PQ sin theta सेम आहे, बट डायरेक्शन इज US cap अँड हिअर डायरेक्शन इज UR cap. आपल्याला ती
दाखवता येईल. सी दिस इज पी बार, दिस इज क्यू बार. इफ वी रोटेट द स्क्रू, कसा करायचा हा स्क्रू रूल अप्लाय करायचा आहे, तर पी बार क्रॉस क्यू बार असेल तर स्क्रू रोटेट करताना पी कडून क्यू कडे रोटेट करायचा. म्हणजे किंवा अँगल पण तुम्ही दाखवू शकता. इफ इट इज रोटेटेड फ्रॉम पी टू क्यू इट विल ऍडव्हान्स अपवर्ड, सो आर बार रिझल्टंट वेक्टर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. आता सेम वेक्टर मी दाखवलेला आहे पी बार आणि सेम वेक्टर क्यू बार, बट क्रॉस प्रोडक्ट इट इज क्यू बार क्रॉस पी बार मला घ्यायचं आहे. सॉरी, क्यू बार क्रॉस पी बार. सो कुठून कुठं रोटेट करायचा आहे स्क्रू, जो राईट हँड स्क्रू आहे तो क्यू कडून पी कडे, म्हणजे क्यू वरती आहे खाली, म्हणजे खालून वर रोटेट, सॉरी वरून खाली रोटेट करायचा आहे. सो इट विल ऍडव्हान्स इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन रिझल्टंट. दिस इज ऍक्च्युअली नॉट आर बार, दिस इज एस बार. म्हणजे मॅग्निट्यूड आरच आहे पण डायरेक्शन वेगळी असल्यामुळे आपण त्याला वेगळं नोटेशन वापरलं. ठीक आहे. सो दॅट इज ऑल अबाउट द वेक्टर प्रॉडक्ट. सो वी विल सी द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वेक्टर प्रॉडक्ट. फर्स्ट थिंग, वेक्टर प्रॉडक्ट डज नॉट ओबे कम्युटेटिव्ह लॉ. आता तुम्हाला जर आठवत असेल तर स्केलर प्रॉडक्ट बरोबर सतत तुलना करून बघायची. इन स्केलर प्रॉडक्ट इट ओबेज कम्युटेटिव्ह लॉ, वेक्टर प्रॉडक्ट डज नॉट ओबे कम्युटेटिव्ह लॉ. So P bar cross Q bar is not equal to Q bar cross P bar, but it is opposite. Their magnitudes are same, but directions are opposite. Direction opposite असल्यामुळे ते equal नसतात. Second, it obeys distributive law of multiplication. Means A bar, आता क्रॉस प्रोडक्ट आहे, वेक्टर प्रोडक्ट म्हणजे क्रॉस प्रोडक्ट. सो A bar cross B bar plus C bar is equal to A bar cross B bar plus A bar cross C bar. Now we will see the special cases about the angle. So what is theta? If theta is equal to 0, so how can we write? मी इथे एका बाजूला लिहून ठेवते तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी की P bar क्रॉस Q bar आहे, तर P bar क्रॉस Q bar याची मॅग्निट्यूड काय येते, तर PQ sin theta. दिस इज द मॅग्निट्यूड आणि त्याची डायरेक्शन दाखवण्यासाठी आपण युनिट वेक्टर यू आर बार दाखवतो. आता थिटा 0 असेल तर व्हॉट इज साइन 0? साइन 0 इज 0. या पण व्हॅल्यूज आपल्याला जशा मगाशी मी तुम्हाला सांगितल्या होत्या कॉसच्या, तशा साइन 0 ची व्हॅल्यू 0 असणार आहे. अँड देअरफॉर पी बार क्रॉस क्यू बार इज 0 वेक्टर. नाव इफ, म्हणजे याची मॅग्निट्यूड पी बार क्रॉस क्यू बार, इट्स मॅग्निट्यूड इज 0. If theta is equal to 180, then also P bar cross Q bar is a 0 vector. म्हणजे sin 0 is 0 as well as sin 180 is also equal to 0. And therefore, if sin is 0, this is 0 vector. If angle between them, similarly, P bar cross Q bar, magnitude of that is 0. If angle between them is 90, means two vectors are perpendicular to each other. What is sin 90? ह्याच व्हॅल्यू फक्त माहित असलं की तुम्हाला हे लक्षात पण ठेवायला लागणार नाही. sin 90 is equal to 1. So if sin 90 is 1, then P bar cross Q bar, magnitude of P bar cross Q bar is equal to PQ. मॅग्निट्यूड बद्दल आपण फक्त बोलतोय. Thus, आता या सगळ्यावरून रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स, रेक्टँग्युलर युनिट वेक्टर्स बद्दल जर बोलायचं झालं तर I आणि J हे युनिट वेक्टर्स आहेत. I is along x axis, J is along y axis, so they are perpendicular. जर थिटा परपेंडिक्युलर असेल तर काय होतं, P आणि Q चा प्रॉडक्ट हा त्याची मॅग्निट्यूड येते. तर आता याची मॅग्निट्यूड, I ची मॅग्निट्यूड युनिट वेक्टर म्हणजे 1 आहे, J ची पण 1 आहे, म्हणजे याची युनिट मॅग्निट्यूड किती येणार, 1च येणार. पण मॅग्निट्यूड जरी 1 आली तरी तिची डायरेक्शन काय येणार, तर आपण सुरुवातीला म्हटलंय की डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रॉडक्ट इज परपेंडिक्युलर टू बोथ द वेक्टर्स. मग I आणि J म्हणजे X आणि Y या दोन्हीला परपेंडिक्युलर असणारा ऍक्सिस कोणता आहे, तर Z. म्हणजे ही I कॅप इज अलॉंग X ऍक्सिस, J कॅप इज अलॉंग Y ऍक्सिस, देन द वेक्टर, रिझल्टंट वेक्टर, त्याचा क्रॉस प्रॉडक्ट किंवा वेक्टर प्रॉडक्ट घेतल्यानंतर जो वेक्टर येईल त्याची मॅग्निट्यूड 1च येणार आहे, 1 into 1. पण त्याची डायरेक्शन ह्या दोन्हीला परपेंडिक्युलर म्हणजे येणार K, म्हणजे अलॉंग Z ऍक्सिस. असं प्रत्येक वेळी असेल.
जे आणि के जर आपण क्रॉस प्रोडक्ट घेतला तर त्याची युनिट वेक्टरच येणार, म्हणजे मॅग्निट्यूड 1च येणार, परंतु अलॉंग एक्स ऍक्सिस येणार. आणि के आणि आय म्हणजे झेड आणि एक्स ऍक्सिस याच्या अलॉंगचा युनिट वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट घेतला तर त्याचं उत्तर अलॉंग वाय ऍक्सिस म्हणजे जे कॅप येणार. ठीक आहे. सो दॅट इज अबाउट द स्पेशल केसेस. नाव इफ पी बार इज इक्वल टू क्यू बार, परत इथं मी तुमच्या लक्षात येण्यासाठी लिहूया आपण पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू साइन थिटा आणि त्याचं काही जे असेल ते डायरेक्शन दाखवण्यासाठी युनिट वेक्टर. ठीक आहे. सो इफ पी अँड क्यू आर सेम देन पी इंटू क्यू म्हणजे पी इंटू पी म्हणजे हा पी स्क्वेअर येईल. बरोबर आहे. पण सेम आहे when the vectors are said to be same, they are of same magnitude and same direction. म्हणजे theta 0 आहे. If theta is 0, sin 0 is 0, so its magnitude is 0. So characteristic मध्ये महत्वाचा पॉइंट आहे की if both vectors are same vectors along same direction of same magnitude, then their vector product or cross product magnitude of that cross product is 0. आता हे यावरूनच आपल्याला कळेल की पी इक्वल टू क्यू म्हणजेच आय आय जे जे आणि के के सेम युनिट वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट हा 0 असणार. नाव मगाच सारखंच जसं आपण स्केलर प्रोडक्टला बघितलं तसंच पी बार कॅन बी रिप्रेझेंटेड इन द टर्म्स ऑफ युनिट वेक्टर्स अलॉंग एक्स वाय अँड झेड ऍक्सिस पी एक्स आय कॅप पी वाय जे कॅप प्लस पी झेड के कॅप. And q bar is represented as qxi cap plus qyj cap plus qz k cap. Then what is the cross product? So p bar cross q bar is pxi cap plus pyj cap plus bz k cap cross multiply करायचे q वेक्टरने. ठीक आहे. यू कॅन स्प्लिट म्हणजे पहिल्यांदा ह्या पहिल्या टर्मनं याला मल्टिप्लाय करा प्लस याला मल्टिप्लाय करा प्लस याला म्हणजे 3 टर्म्स येतील. परत यांनी मल्टिप्लाय केल्यावर अजून 3 टर्म्स येतील, यांनी मल्टिप्लाय केल्यावर अजून 3 टर्म्स येतील, अशा 9 टर्म्स येतील. यू कॅन डू इट ऍट म्हणजे हे काय फक्त एकमेकाच्या समोर लिहिण्याची गोष्ट आहे त्यामुळे मी ती लिहित नाहीये. पण तो अशा 9 टर्म्स असतील तर त्या 9 टर्म्स मध्ये जिथं जिथं आय क्रॉस आय जे क्रॉस जे के क्रॉस के येणार आहे इथं ह्याची आणि ह्याचा प्रॉडक्ट केला तर 0 येणार. आय क्रॉस आय असल्यामुळे याचा आणि याचा प्रॉडक्ट 0 येणार. आणि असं सगळं तुम्ही काढलं तर आपल्याला इक्वेशन जे मिळतंय इट कॅन बी रिटन इन डिटर्मिनंट फॉर्म. हे इक्वेशन मिळतं. प्रत्येक 3 टर्म मधली एक टर्म जिथं आय क्रॉस आय आहे जे क्रॉस जे आहे आणि के क्रॉस के आहे त्या 3 टर्म्स कॅन्सल होतात आणि ह्या 6 टर्म्स शिल्लक राहतात. तर यावरून वी कॅन रिप्रेझेंट दिस इक्वेशन इन द डिटर्मिनंट फॉर्म. आता डिटर्मिनंट हा पार्ट तुम्हाला कदाचित अजून झाला नसेल मॅथमॅटिक्स मध्ये, ज्या वेळेला तो होईल त्यावेळेला तुम्हाला नीट कळेल. पण लक्षात ठेवायला सिंपल आहे. सो पी बार क्रॉस क्यू बार कॅन बी रिटन ऍज डिटर्मिनंट फॉर्म लाईक दिस. डिटर्मिनंट म्हणजे 2 उभ्या व्हर्टिकल लाईन्सनी डिटर्मिनंट दाखवला जातो. त्यामधल्या आय जे के 3 डायरेक्शन्स आय जे के 3 कॉलम्स मध्ये लिहायचे आणि 3 कॉलम्स मध्ये पी एक्स पी वाय पी झेड आणि क्यू एक्स क्यू वाय क्यू झेड. तर हे कसं लक्षात ठेवायचं लक्षात घ्या की पहिला कॉम्पोनंट ही टर्म जी आहे ती आय कॅपची आहे. तर हा आय कॅप लिहिलाय आपण इथं बरोबर आहे. तर आय कॅप लिहिला तर ही लाईन आणि हा रो कॅन्सल करायचा. उरलेले चार्ज आहेत त्यांचे प्रॉडक्ट क्रॉस प्रॉडक्ट करायचे असे म्हणजे पी वाय क्यू झेड मायनस क्यू वाय पी झेड. बरोबर आहे. हा आय आला. त्यानंतर परत प्लस जे केलाय तर जे म्हणजे परत हे कॅन्सल करायचे धिस मल्टिप्लाइड बाय धिस मायनस धिस मल्टिप्लाइड बाय धिस. तसंच के ला रो के असणारा रो आणि कॉलम कॅन्सल करायचा उरलेल्या चारचे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. सो धिस इज म्हणजे अगदी शॉर्ट मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं डिटर्मिनंट झाल्यानंतर तुम्हाला कळेल. सो धिस कॅन बी रिप्रेझेंटेड ऍज अ डिटर्मिनंट. ओके. सो जसं आपण स्केलर प्रोडक्टला व्हॅल्यू काढलेली होती तशीच आपण क्रॉस प्रोडक्टची सुद्धा व्हॅल्यू काढलेली आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक अजून थोड्या काही ज्या एखादी दुसरी राहिली असेल ती बघूया.
magnitude of cross product of vectors is the area of parallelogram whose adjacent sides represent the two vectors. काय अर्थ आहे याचा बघूया की कुठल्याही दोन वेक्टर्स जे वेक्टर्स हे एखाद्या पॅरलेलोग्रामच्या ऍडजेसंट साइड्स रिप्रेझेंट करतात असे दोन जर वेक्टर्स असतील तर त्या वेक्टर्सचा क्रॉस प्रॉडक्ट हा त्या पॅरलेलोग्रामचा एरिया असतो. वी कॅन प्रूव्ह दिस. बघा ही डायग्राम बघूया आपण. त्याच्यासाठी ओ ए बार हा एक वेक्टर आहे, ओ बी बार एक रेडनी दाखवलाय, एक ब्ल्यूनी दाखवलाय आणि हे दोन वेक्टर्स आहेत. तर त्या दोन वेक्टरचा जर क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला तर त्याची मॅग्निट्यूड जी येणार आहे, डायरेक्शन बद्दल आपण बोलत नाहीये, मॅग्निट्यूड जी येणार आहे दॅट विल बी द एरिया ऑफ द पॅरलेलोग्राम. येतोय का बघूया आपण. तर आपण इथं नावं दिली आहेत. पी बार इज ओ ए, म्हणजे ओ ए बार जो आहे त्याला मी नाव देतीये पी बार. Q is OB bar, so this is OB bar is Q bar. Okay, then height of parallelogram BD. इथं पॉइंटला नाव मी जसं समजा D दिलं तर BD ही पॅरलेलोग्रामची हाईट आहे. आय विल रब दिस, आय विल शो D पर्टिक्युलरली. दिस इज पॉइंट D आणि हा पॉइंट P बार आहे वेक्टर. तर B पासून मी परपेंडिक्युलर काढलेली आहे P बार या वेक्टरवर. So H is the height of the parallelogram and base of the parallelogram is OA. हा parallelogram आहे त्याचा बेस आहे OA. ठीक आहे. So what is the area? Area of parallelogram is base into height. That formula we know. So put the values. What is the base? It is OA and height is H, that is BD. So OA cross BD. What is OA? It is P bar. आणि BD काय आहे? दिस इज BD. बघा आता इफ दिस इज अँगल थिटा, दिस इज अपोजिट साइड, सो दिस शुड बी द साइन कॉम्पोनंट. सो Q चा साइड कॉम्पोनंट आहे, सो BD इज इक्वल टू Q साइन थिटा. सो पुट व्हॅल्यूज इन एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम. सो एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम इज इक्वल टू OA is P and BD is Q sin theta, so it is PQ sin theta and it is nothing but P bar cross Q bar, magnitude of. This is the vector, so this is the magnitude of P bar cross Q bar. So this is very important, this is very important characteristic of vector product, which states us that if you want to find the area, then you only just take the cross product of two vectors which represent the two sides of parallelogram, then you will get the area of parallelogram. So we will stop here. Thank you.